О, оце тільки тепер окей. Дякую. Кімберлі, вітаю всіх, хто нас дивиться зараз у трансляції, або потім буде дивитися в записі, і висловлює нам свою підтримку, за яку ми дуже дякуємо, насправді. Спасибі. Thank you. We have a wonderful team here of individuals today, and I'd just like to introduce everyone quickly. We always have our host, Stephanie, and Susan, who is one of our individuals who works in the school system. And then we have Irina. Where are you at? There you are. You can wave your hand just a moment. And Tanaz, who's one of our guests, and then Scott. Сьогодні з нами працює чудова команда. Окрім Кімберлі, з нами також працює Сюзан, Стефані, Ірина, Калина, Таназ і кого я забула, Скотт. І Скотт також. And we're very happy to have the individuals from the PLAST organization here today and to discuss how to work with children. І дуже раді, що сьогодні з нами тут, або дивитимуться нас сьогодні представниці пласту. І каже Кімберлі, що з радістю поговоримо про те, як працювати з дітьми. And we'd just like to offer a quick moment of silence for everyone in the Ukraine and just offering blessings and peace and prayer. Пропонує почати з такої хвилинки стишення і тиші, в якій посилає нам усім в Україні молитву, благословіння, підтримку. Thank you. Дякую. Ooh, okay. So we thought we would start out today. We usually do some kind of grounding activity just to bring everybody to the moment. And we thought we would start with doing something that we typically do with children. Зазвичай ми починаємо ці сесії з якоїсь практики заземлення для того, щоб всі перенеслись у цей момент тут і зараз. І сьогодні Кімберлі пропонує почати з практики, яку вони зазвичай роблять з дітьми. So this is something that right away that you can use with yourself and also with the children that you're working with from your organization. Цю практику можна використовувати самостійно, можна також разом із дітьми, учасниками і учасницями вашої організації. So I'd like to invite Stephanie to lead us out on this activity. Thank you, Kim. So if you were able to listen to one of our earlier calls where we talked with PLAST, we introduced the skill of grounding, and we talked about how grounding can be done in many different positions. You can ground laying down or sitting in a chair or floating in water or while you're walking. There's a lot of options with grounding. Якщо ви дивилися або слухали наші попередні семінари, то ми багато говорили про практику заземлення, і ви вже, можливо, пам'ятаєте, що заземлення можна проводити в різних позах. Можна лежачи, сидячи, можна навіть плаваючи у воді або просто крокуючи вулицею. Before we begin the grounding exercise, I do also want to note that for some this can be very difficult. And so if you find while we're doing the exercise that it brings about sensations of discomfort, you can stop the exercise at any time and you can shift your attention to something that's more pleasant or neutral. Іноді заземлення дається важко, і якщо ви в процесі відчуєте, що у вас з'являються якісь неприємні або некомфортні самовідчуття в тілі, то ви можете просто припинити її робити цю вправу і змістити увагу на щось інше. So the exercise that we'll do is called grounding like a tree, and it's a version of our regular grounding exercise that we found can be really helpful for children to help them really connect with the present moment. Вправа, яку ми робитимемо, називається «Заземлися як дерево», і це одна з версій вправи на заземлення.
і вона допомагає дітям, вона така досить ефективна для дітей, щоб повернути їх у теперішній момент. All right. So I'm going to invite you all to join along. You can keep your cameras on or you can turn them off. Стефані запрошує всіх приєднатися. Камери можна вимкнути, можна залишати увімкненими, як кому зручно. All right. And I'd like to invite you to take a moment and think of your favorite tree. Подумайте хвильку і уявіть собі своє улюблене дерево. Okay. Once you've got your tree pictured, you can stand or pose like your favorite tree. Щойно ви уявите собі своє улюблене дерево, можете стати в таку позу, як оце ваше дерево собі росте. Imagine the trunk of your tree. Уявіть стовбур свого дерева. Stand in the way you would like to stand, paying attention to the trunk of your body. І станьте так, як вам хочеться, увагою зосереджуючись на стовбурі свого тіла. Notice the sensations. Зауважте самовідчуття, які виникають у тілі. Imagine the branches of your tree. Уявіть собі гілки свого дерева. You can move your arms and notice the branches of your tree. Можете порухати руками і звернути увагу на гілки свого дерева. And notice the sensations. Зверніть увагу на самовідчуття, які виникають у тілі. Imagine what the tree would feel like on the inside when you imagine yourself being your favorite tree. Подумайте, як це дерево могло би почуватися усередині, якби це ви були своїм улюбленим деревом. And notice those sensations. І зверніть увагу на самовідчуття, які виникають у тілі. Bring attention to your whole body and move in a way that you would like. Тепер зверніть увагу на все своє тіло. Bring awareness to what is happening on the inside and notice the sensations. І зауважте, що відбувається всередині, на рівні тіла, які самовідчуття там виникають. Pay attention to the sensations that are pleasant or neutral and notice what happens next. Зосередьтеся увагою на самовідчуттях, які приємні або нейтральні, і зауважте, що відбувається далі. And when you're ready, you can bring your attention back to the room. Коли будете готові, повертайтеся увагою назад у кімнату. Thank you. Дякую. Wonderful. That was nice. Thank you. Yeah, it's very nice. Thank you. You know, we have done this all over the world with children, and it's so fun to have them all up being their own individual trees. Some of the trees blow wildly in the wind when you have the children move. Some are very solid. So it's just very interesting to do this activity with them and have them reflect on what kind of tree they are and what they noticed on the inside. Кімберлі каже, що вони роблять цю вправу з дітьми по всьому світу, і дуже цікаво, як діти виконують цю вправу. Одні з них там ними скажено хитає на вітрі, інші стоять дуже стійкими, і дуже цікаво робити цю вправу з дітьми, щоб вони подумали над тим, яке вони дерево, щоб вони відчули усі самовідчуття, які виникають на рівні тіла. Usually at the end of the activity, the children are very calm and kind of standing there. And I do this a lot in schools, and the teacher will look at me and say, "What do I do now?" Кімберлі каже, що часто після виконання цієї вправи діти такі стають дуже спокійні, просто стоять там, де вони робили цю вправу, і учительство потім часто запитує, а що робити тепер?
And I say, now you teach or you do something that requires the children's attention because you have it. І Кімберлі відповідає, що а тепер можна проводити урок, тому що тепер можна займатися з дітьми тим, що потребує їхньої уваги, вона у них тепер є. So it's a great way to bring children to the present moment. Тож це чудовий спосіб повернути дітей у теперішній момент. And for us to bring ourselves to the present moment as well. Та й себе повернути в теперішній момент також. So thank you so much, Stephanie, for leading that out. It was wonderful. Тому дякуємо Стефані за цю чудову вправу. Okay, so now I'd like to ask Anna to, if she might read the question for today. I think we have one, and to let us know if that's the question we should be addressing or if there's anything else that we should be considering today. Аню, ти можеш прочитати наше сьогоднішнє запитання, або якщо у нас є ще якісь інші речі, про які ми маємо поговорити, то дай нам знати, будь ласка. Дякую. Я думаю, інші речі можуть виникнути в процесі. А запитання у нас наступне. Як побороти постійне відчуття страху та переживання за рідних, близьких, знайомих, які в зонах ведення активних бойових дій? Я так думаю, що це можливо і про себе, і як допомогти дітям побороти ці хвилювання та переживання. So Anna just read out the question that I sent you earlier this morning, and she also said that this question may be both like for adults and for kids because they also have their worries about those dear ones who were left behind in the occupied area or in the areas of active fighting. Thank you. Yes, this is a very important issue, and having done international work for many years, I so appreciate the care and consideration that you have for taking care of the children, because oftentimes in difficult trauma situations, their needs go unmet. So I love that you are attending to the children's needs. Кімберлі каже, що це дуже важливе запитання, і вона багато років працює, має міжнародний досвід роботи з людьми в різних складних ситуаціях, і каже, що ця увага до дітей наша з вами і лідерів і лідерок пласту, зокрема, оця увага до їхніх потреб і турбот, вона дуже важлива, тому що дуже часто, коли люди опиняються в складних ситуаціях, потреби дітей залишаються без уваги. It says a lot about your community and your heart and what you're trying to do to help everyone in your country. Це запитання багато свідчить про вашу спільноту і про ваші серця, про те, як ви намагаєтесь багато всього зробити для допомоги українцям і українкам. Yeah. So we have a lot of expertise in the room, and that can speak to some of how to work with children, but I wanted to give just a brief overview of some key points, and then we will more specifically address your question. Кімберлі каже, що з нами сьогодні присутні багато експертів і експерток, які добре розбираються в таких запитаннях, пов'язаних з дітьми, і ми дійдемо до більш конкретної відповіді на запитання. Спочатку Кім дасть такий короткий огляд для цієї теми. You may have heard this before, but the number one thing to do in helping children be well is to first help yourself be well, because we, as the parents or the facilitators or the teachers or the advocates, we have to be in a good place before ourselves, before we can help the children be in a good place. Ви вже, напевно, чули це раніше, але це потрібно повторити ще раз для того, щоб допомогти дітям почуватися добре. Ми мусимо спочатку почуватися добре самі. І як батьки чи фасилітатори-фасилітаторки, ті, хто займаються з дітьми, учительство, ми повинні бути самі в якомусь такому хорошому стані, щоб могти працювати ефективно з дитиною. Kids are the most amazing trackers, I will call them. They are always forever watching
and looking to see how they should respond, if they should be worried, or if things are okay. So the more that we can be regulated ourselves, the more they are going to take those cues and model and observe those cues. Діти фантастично вміють зчитувати середовище і людей довкола себе, і вони завжди пильно спостерігають, що відбувається. Вони виловлюють якісь знаки, симптоми того, що відбувається, і роблять якусь свою оцінку того, наскільки все добре або погано. І тому, що більше ми, дорослі, перебуватимемо в кращому такому збалансованому стані, то краще це буде для дитини, бо вона також вчиться спостерігаючи і бере приклад із нас. I always encourage schools and organizations working with kids to have some kind of strategy to help kids when they become dysregulated. And the help now skills are a wonderful set of strategies to have on hand. You can have a help now station if you're in person, or you can have a help now breakout room if you're online, where a staff member could go with a child into a breakout room or into a station if you're in person, to kind of do some of the help now strategies, like pushing on the wall together, pushing your hands together, implementing those help now strategies, because kids more than anyone can go from 0 to 100 in a matter of seconds. So having some kind of strategy to help when kids become regulated is super important. У роботі з учительством чи з наставництвом Кімберлі каже, що завжди наголошує на тому, що дуже важливо, аби в дітей був простір, точніше, не простір, а стратегії, якими вони можуть скористатися, коли вийдуть із стану рівноваги. І дуже таким практичним способом допомогти дітям в такому стані є стратегії миттєвої допомоги, і ми про них неодноразово багато говорили. Якщо йдеться про фізичний простір і про зустрічі у фізичному просторі, то ці стратегії миттєвої допомоги можуть мати такі окремі станції, тобто невеличкі місця, куди можна відійти, щоб цю стратегію попрактикувати. Якщо ми говоримо про зустрічі в Zoom, то це можуть бути окремі кімнати. Технологія Zoom дозволяє виходити в окремі кімнати, куди наставник чи наставниця може вийти з дитиною, і де вони разом можуть попрактикувати одну з навичок миттєвої допомоги. Це може бути будь-що, це може бути від натискання долонями до стіни до будь-чого іншого. І діти, каже Кімберлі, моментально можуть вилетіти від 0 до 100, і тому дуже важливо, щоб були такі стратегії, були такі простори, де вони зможуть себе повернути назад. And just two more quick points. One is prevention can go a long way with working with kids. So what we did today, kind of starting out the session with grounding like a tree, is prevention, right? So when you're working with kids, starting with some kind of grounding activity to set the tone can be really helpful in keeping them regulated so that you can get to the fun stuff. І ще пару важливих моментів. Перше, дуже велику роль відіграє профілактика. І ми сьогодні починали нашу сесію з вправи на заземлення, заземлися в дерево. Це теж свого роду профілактика, тобто ми її робили в звичайному, чи хто в якому стані був, але коли проводити таку вправу на початку зустрічі з дітьми, то вона задає тон, задає настрій зустрічі, і після проведення цієї вправи вже можна переходити до тих веселих речей, які ви собі запланували. And then the last thing I want to say is, always remembering what else is true. It can be, I don't know what it's like to go through everything that is happening in the Ukraine, but I can imagine that it would be very overwhelming and all-consuming in thoughts and what your actions that you do. And so with kids and with ourselves, it's also important to remember what else is true. There is sunshine outside. Kids can have moments of fun. It doesn't all have to be,
even though the times may be very heavy, everything that the kids engage in doesn't have to be heavy. It's okay for them to have those moments of joy and those moments of happiness, even in the midst of chaos, because that is building that resiliency in them. That's giving them that pause that they need from everything else that is happening. Другий момент. Другий момент – не забувати про запитання, яке ми теж часто тут згадуємо, що ще правда, що ще відбувається, що ще у мене є. Окрім тих складних часів, які ми зараз переживаємо, дуже важливо пригадувати як дорослим, так і дітям, що в цьому світі існує ще щось, окрім цього, що сонечко все одно світить на дворі, що діти все одно можуть бавитися одне з одним. І попри те, що часи дуже складні, це не означає, що діти не можуть розважатися, що в них не можуть бути хоча б таких коротких моментів чи періодів, де їм весело, де їм радісно, де вони переживають радість і задоволення, тому що такі моменти, такі періоди, вони якраз вибудовують цю стійкість нашу і дають нам, і дітям нашим, дають можливість перепочити трохи від всієї цієї тривожності. Okay. So what I'd like to do now is invite Scott to share some wisdom regarding the question that was posed today. He actually works with the Boys and Girls Club in the United States, which is a very similar organization as yours. So I'd like to invite him to say a few words. Кімберлі запрошує Скотта, який працює з хлопчачими і дівчачими клубами в Америці, які досить схожі на пластову організацію, поділитися своїм досвідом роботи з дітьми. Hello, everyone. Thank you for inviting me into this space once again, and appreciate seeing you all and your grit and resilience, your care, your passion, and so much more. Скотт вітає всіх у нашому сьогоднішньому ефірі, дякує за повторне запрошення і каже, що захоплений нашою стійкістю, нашою наполегливістю, турботою і запалом, з яким ми всі продовжуємо працювати. The question around how do we not get overcome or overwhelmed with the fear and the worry about our loved ones, family, and friends in war-controlled zones is one that we can't fully answer, because the fear and the care and the wonder of those that are in occupied areas is going to be true because we love and we care and we carry that concern with us. Це запитання, яке ми сьогодні поставили про те, як подолати страх і переживання за рідних і близьких, які перебувають у зонах бойових дій чи окупованих територіях, воно не має насправді якоїсь такої відповіді, яка би його вирішила, тому що це підставовий страх і турбота, вони мають під собою підстави, тому що ми любимо тих людей, про яких думаємо, які, можливо, залишилися на таких територіях. So validating and accepting that those concerns are okay, and they're good concerns because we care and they're valid because of the situation is very important, because we don't need to shun those things. We can validate that and say those concerns are okay. Тому валідувати або схвалити і прийняти ці переживання, ці турботи, цей страх – це перше, що потрібно зробити, тому що ці переживання – це нормально, тому що ми турбуємося про людей, які перебувають у таких зонах. І це нормально також тому, що ситуація непроста, ситуація справді складна, і, як ми сказали перед тим, це дуже підставові такі страхи. In our first session and throughout, we mentioned our okay zone, our wellness zone, being
okay and in overall control of our nervous system, being in balance, our okay zone. На попередніх сесіях та й загалом ми багато говорили про нашу зону все гаразд або зону стійкості, про те, що коли ми в ній перебуваємо, то ми в такому збалансованому стані, ми контролюємо свою нервову систему, ми є в стані рівноваги. And a reminder, being in our okay zone, our flow zone, whatever you want to call it, our resiliency zone, we can still be in our okay zone and be sad and angry and worried and fearful and excited and happy. So those overall emotions and sensations can still be true while we are still hopefully harnessing and being in our okay zone. І навіть коли ми перебуваємо в зоні все гаразд або в зоні стійкості, ми можемо переживати найрізноманітніші емоції, можемо бути сумними, злими, стресованими, стривоженими, задоволеними, щасливими. Усі ці емоції абсолютно мають місце, навіть коли людина є в своїй зоні стійкості. So that is a step to overcome in a way. And I've seen adults and kids be able to do that when they're fearful, whether it's fearful of the smoke that they smell, whether it's fearful of a loved one in the hospital with an illness, still being able to be in their okay zone and be able to think and reflect and have some fun and joy, while still understanding that they are scared and there is a level of fear. І оце усвідомлення, що нам страшно, ми переживаємо певний страх. Тобто в мене є зараз певні переживання. Він можливий навіть тоді, коли ми перебуваємо в зоні стійкості. І Скотт каже, що бачив неодноразово людей, дорослих, які переживали за щось чи хвилювалися за щось, там звідкись, наприклад, іде дим, або їхні рідні були в лікарні з певного приводу, але вони все одно залишалися в зоні стійкості, тобто усвідомлювали свій страх, але продовжували зберігати вміння мислити, вміння рефлексувати, вміння навіть веселитися, попри оці свої такі страхи і побоювання. When we see people be able to have that balance, it really is amazing when you see their sense of self and their overall empowerment and sense of ownership and control over the situation where so much is uncontrollable. І це дивовижно бачити людей, які зберігають такий стан балансу, тому що це йдеться про їхню таку сильну усвідомленість, про те, наскільки вони відчувають самі себе, і наскільки вони спроможні зберігати якийсь свій контроль над ситуацією, попри те, що чимало чинників ситуації їм насправді не підконтрольні. I remember last summer, a real example, and then I'll bring it back to the group, two real examples. I remember last summer, and there was a fire far away in a different county, but the smoke was affecting our area. And we have been through a lot of devastating fires. Скотт хоче ще поділитися двома історіями зі свого досвіду. Минулого літа у сусідніх чи в інших округах, ніж там, де він живе і працює, були пожежі, і цей дим від пожеж було добре видно і в їхньому окрузі, і пожежі були такі досить руйнівні. And these fires were going on for weeks, and we had canceled different activities, and we finally brought it to the kids because we had a big event planned that day for our organization, celebrating our organization's birthday. And we had bounce houses and a cookout and games and art and face painting for the kids planned. And we had to make a choice. Do we continue because we know we're safe, or do we stop it all because of the smoke and the fires far away? І
ці пожежі тривали тижнями, і на ці тижні було заплановано багато різних заходів, чимало з яких було скасовані через пожежі. І на той період припадало святкування річниці організації, і Скотт каже, що було заплановано дуже багато всього різного для різних заходів для дітей, купа веселощів. І в певний момент вони постали перед вибором, чи проводити цей захід, тому що вони наразі були всі в безпеці, чи скасовувати його, тому що десь там у сусідньому окрузі відбувається такий небезпечний катаклізм. And we asked our kids and adult staff, what do you want to do that were in those areas? And they said, we've canceled enough. We want to make this day happen. We want to have some fun. And while we do this, we're going to think about and pray for the people affected in those other areas. But right now we need some healing and positive energy for ourselves, because that helps us get through. And everyone was able to make it happen. Коли це питання піднялося на обговоренні з дітьми і дорослими, то вони всі подумали і прийняли таке рішення, що вже достатньо багато всього було скасовано, тому це свято мало би відбутися. Ми думаємо про тих, хто переживає зараз непрості часи, сказали тоді ці люди, ми молимося за них і розуміємо, що ситуація непроста, але нам теж потрібне зцілення, нам теж потрібна якась позитивна енергія для себе, для того, щоб рухатися далі. And then personally practicing the CREM skills helps me stay in my okay zone and do my best in times of struggle. And sometimes I have to ask myself, is me being stuck and not able to operate because of my concern or fear helping the people I'm thinking about or helping myself? And usually the answer is no. So doing a skill that brings me back and shows me another resource and another truth, and have those positive or neutral sensations that helps me stay in my okay zone, is what helps me get through and support others and myself in really difficult times. And it's been a huge support for me to be a community advocate and ambassador, practicing the CREM strategies we've been showing. Скотт каже, що сам особисто користується навичками моделі стійкості спільнот, і це всіма теми, про які ми говорили на попередніх сесіях, і каже, що вони йому великою мірою допомагають переживати якраз такі моменти, коли він хвилюється за інших і переживає за інших, оскільки Скотт працює в громаді, він багато працює з різними людьми, тобто вони в будь-якому разі приходять з якимись переживаннями, і Скотт каже, що ставить собі часто це запитання, чи застряг я десь в якійсь іншій зоні у зв'язку з тим, що я тривожу за когось іншого або переживаю за когось іншого, і зазвичай відповідь ні. Тобто навички моделі стійкості спільнот, які він регулярно практикує для себе, допомагають йому не пробуксовувати, якщо можна так сказати, в тих ситуаціях, де справді є переживання за тих, з ким ти працюєш, і допомагають йому проживати складні часи і для себе, і підтримувати навіть в них інших. So thank you all for trying. There's going to be good days, and there's going to be some days where it just doesn't work, and it's okay. And at least you're in it with your network and those people together. And you try and you learn and you try again and you grow from it. So thank you. And Natalia, I just have to say, whatever you are doing to stay in your okay zone and be so poised and to be able to translate through everything that is around you, wow. And I just want to say thank you. Thank you, Scott. Thank you. That's really sweet and unexpected. Thank you. І Скотт каже, що будуть різні моменти, будуть складні часи, будуть дні, в яких ці навички, ці речі будуть допомагати,
проживати їх легше, будуть, коли не вдаватиметься так легко проживати ці всі емоції, які оточують. І це теж нормально. В будь-якому разі, навіть коли щось не працює, якісь стратегії не працюють, то варто не забувати, що ми є оточені людьми, з якими ми маємо зв'язок, і вони теж нам дають якусь підтримку. Тому намагатися не опускати рук і продовжувати практикувати все, що ми можемо, для того, щоб підтримувати себе. Thank you, Scott. It's just such a wonderful reminder that, we are going to have moments of worry and moments of fear, and that can be done while we're in our resilient zone or out of our resilient zone. And so it's a very different experience when you're in your resiliency zone experiencing those things. And it's much more nurturing to the body and healing to the body to be in your zone during those times. Кімберлі, дякую Скотту за нагадування про те, що насправді будуть моменти страху і переживань, вони будуть, звісно, нікуди не дінуться, але одне діло переживати їх, коли ми перебуваємо у своїй зоні стійкості, і зовсім інше діло переживати ці всі страхи, коли ми поза цією зоною. І тому дуже важливо практикувати ці навички і намагатися тримати себе в такому більш-менш збалансованому стані. I have always been amazed when we have done CRIM and all over the world, and people have the experience of being in the resilient zone, and they just see the world differently. They see their problem differently, and it opens doors for them to have new ways of managing those experiences that they're having. І в досвіді команди і Кімберлі, зокрема, є практикувати навички моделі стійкості спільнот по всьому світу в різних ситуаціях. І Кімберлі каже, що люди зовсім інакше сприймають світ і дивляться на світ, коли вони практикують ці навички. І для них тоді відкриваються якісь інші двері і з'являються нові способи мислення, нові способи розглядання ситуації і пошуку її вирішень. I've also experienced it personally myself when I was dealing with a very difficult work issue, and I practiced the CRIM skills with this, and once I was in my zone, I saw a solution to this problem that had been plaguing me for like 6 months. I hadn't been able to resolve it, but once I was in my zone, I don't know, I just saw it differently, and the solution came to me, and I was able to resolve that issue. And it really changed my life for how I do, because we spend a lot of time at work, so it really truly changed my life. Кімберлі каже, що в її досвіді є така історія, коли вона мала дуже складну робочу проблему і ніяк не могла її вирішити. Протягом 6 місяців її це хвилювало, гризло і займало дуже багато часу, бо Кімберлі каже, що вона дуже багато працює, тобто робота – це важлива частина її життя. І от за допомогою навичок моделі стійкості спільнот, які вона практикувала, це якось допомогло їй повернутися в зону стійкості, і перебуваючи в зоні стійкості, вона побачила інше рішення, яке не могла побачити до того багато місяців, і це рішення фактично, каже Кімберлі, змінило її життя і змінило те, як вона працює. Susan, would you like to share anything? Sure. Thank you for letting me be here. It's always just such a blessing for my soul. I really, exactly what both Kimberly and Scott were saying is that this idea of overcoming is not a once and for all experience. It is a daily rhythm that you're going to move in and out of. So again, my word that I always bring to children, and especially to the people who are caring for children, is being gentle with wherever you are in your zone. Сюзан рада всіх вітати сьогодні. Каже, що перебування в цих наших просторах для неї – це велике благословення, і ми теж раді її бачити. Сюзан каже, що справді подолання якоїсь такої
ситуації чи подолання цього стану хвилювання чи тривоги це не є якась така разова штука, що ти зробила і воно з тобою. Це постійна праця, це постійне заходження в цей стан туди і назад. І дуже важливо нагадувати в таких ситуаціях і собі, і дітям про те, щоб бути делікатними з собою і своїми почуттями. So instead of the word overcome, the word I would want to use would be widen, to widen your resilient zone, because what you are feeling as far as the fear and anxiety is a normal survival response in the body to a very real experience. The body is not broken when it feels overwhelmed by fear and anxiety. It's working. This is an experience that makes sense in the body. And I think that's so important for children to understand and for their caregivers to understand. You're having a very your body's working. І даючи відповідь на запитання, Сьюзен каже, що хотіла би відповідати не запитання, як, наприклад, подолати свій страх, чи як обійти його, а як розширити цю зону благополуччя свого власного, чи зону стійкості. Тому що така реакція, там, переживати, чи ще щось, ці страхи і тривожність, це є нормальна реакція виживання на абсолютно реальні, страшні життєві обставини, а не там вигадані чи придумані. І в нашому тілі, коли ми переживаємо, нічого не зламалося. Це навпаки, воно дуже добре зараз функціонує. Переживання і страхи для тіла абсолютно оправдані, бо воно в такій стресовій ситуації, на яку воно реагує своїм нормальним способом. І для дітей це особливо важливо нагадувати, підкреслювати, що вони мають абсолютно нормальну і здорову реакцію на те, в чому вони живуть. And so again, the number one thing that we want to do is be able to notice the body sensations connected to that distress, and also what it feels like in our body when we're in a state of well-being. So that when you notice the distress, you can, number one, say, my distress makes sense. And what can I practice right now? This is what Kim was talking about, the help now skills, the grounding with a tree. What can I do right now? Not to change the way I'm thinking about this terrible situation. This is a terrible situation. But what is my body sensing in this present moment so that I can increase my capacity to sense into well-being? І перше, що варто зробити, коли ми переживаємо певний стрес, це і з дітьми також, це поставити собі запитання, де ми його відчуваємо на рівні тіла, які самовідчуття на рівні тіла в нас з'явилися. Крім того, дуже важливо себе запитувати і щитувати, що ми переживаємо на рівні тіла, коли ми є в зоні стійкості, коли в нас все добре, коли ми в благополуччі. І друге запитання, після того, як ми визнали, отак, на рівні тіла я відчуваю те-то і те-то, бо я зараз у стресі, і це нормально. Друге запитання – це, що я можу зараз зробити? Тобто Сьюзен каже, не намагатися змінити мислення про цю ситуацію чи своє ставлення до цієї ситуації, тобто працювати не з мозком, а працювати з тілом. Що я можу зараз зробити на рівні тіла, для свого тіла? І всі ці стратегії, про які ми говорили, от вони тут можуть допомогти тілові зміцнитися в тій конкретній ситуації, в якій воно перебуває. And I've learned so much about this through children that are grieving. I've walked a lot of grieving children through a loss of a parent or a loved one, and they will be in an emotional state, and then they will run off to play. They will play, they will laugh, they will skip, they will play tag, and then they move back into this state of wanting to talk about their loss or feeling the sadness or just tears that seem to come out of nowhere. And then they will move back into a state of play. So watching this rhythm is a very natural course for children that I think is something we can learn from as we walk through difficult times as well. І Сьюзен каже, що працювала з багатьма дітьми, які переживали горе у зв'язку з, наприклад, втратою близьких чи втратою сім'ї. І ці діти, навіть перебуваючи в такому стані горювання, могли в певний момент виходити з нього і йти бавитися, йти
сміятися, бігати з однолітками і як ніби забувати, а потім знову повертатися в такий стан, в якому їм хотілося це проговорювати, кому сльози з'являлися ніби ні звідки, а потім знову бавитися, знову сміятися і бігати. І оцей природний ритм, каже Сьюзан, за ним навіть цікаво спостерігати нам, дорослим, щоб побачити, бо він природний, побачити, як він сам собою коливається туди-сюди. Ми можемо з цього винести багато уроків для себе. So my encouragement to those of you working with kids is that you're not likely to overcome these experiences as far as put the fear and anxiety behind you, but you can learn to work with your body rhythms so that when that fear and anxiety is there, you can say, I'm not trying to get rid of this. What I'm trying to do is be able to be present in this moment so I can offer what I have to the people I love. And this is where daily practice of your wellness skills, practice what help now skills work for you. I'm a heavy mug holder. Maybe it's grounding. Maybe it's rocking. I know Natalia and I like to rock. Maybe it's bringing to mind a loved one. Practice these skills so that you are working towards widening that. So in those moments when the fear is so big, you can hold it tenderly, acknowledge it, and use a skill to help your body become a little bit more aware of what else is true on the inside. І тому в роботі з дітьми, каже Сьюзан, дуже навряд чи можливо буде взагалі подолати страх і тривожність, але можна навчитися працювати з цими тілесними ритмами і не повністю їх позбутися, але коли накочує, навчитися бути присутніми в цьому моменті і навчитися надавати допомогу їм або допомагати самим собі за допомогою тих стратегій і навичок, які ми вже знаємо, і якими ми можемо скористатися. Щоденна практика тих навичок, які допомагають конкретно вам. Це може бути будь-що. Сьюзан каже, вона любить триматися за свою чашку кавову. Це може бути похитування такого колесання, це може бути впирання в стіну, та що завгодно, все, що вам допомагає. Щоденна практика цих навичок, вона не допоможе позбутися тривоги і страху, але вона допоможе розширити зону, щоб коли страх таки надходить, то ми могли його прийняти, ми могли його зустріти, визнати і використати ті стратегії, які ми знаємо, що нам допомагають. And thank you for loving children, because my heart is so blessed by your love. So thank you for what you do. Thank you, Susan. І Сьюзан також дякує вам усім, тим, хто дивиться і слухає, за вашу любов до дітей. Каже, що її серце переповнюється радістю завдяки вашій любові до діток. Thank you, Susan. That was just beautiful. Beautiful. Yeah. It's like, it's very emotional when we think about our children. Yeah. Thank you. Okay. I'm noticing the time, and I'm wondering if Irina, you would be willing to give us some closing thoughts on working with children and staff, and what you've done. Thank you, Kimberly. I'll probably say it more in Ukrainian, right? So what I'm going to say is about like how I relate to what you said and what helps me, in a sense, how to put myself in a resiliency zone, right? Я буду говорити українською мовою. Вибачаюся, що це не така прекрасна мова, як у Наталії, але ж я попробую. Я перше хотіла сказати, що моє серце з вами. І я в такій же ситуації, бо мої батьки і всі мої рідні в країні. І зараз я повинна щось зробити, щоб заспокоїтися трошки, так? І в мене є чай. І що я хотіла сказати, що все, що ми сьогодні говорили, на перший погляд кажеться, що це дуже так просто, це така ерунда, хтось мені казав, це як наче в дитячому садочку. Але ж коли я почала
практикувати, коли я почала ділитися усіми цими практиками з моїми близькими і з моїми клієнтами, це я зрозуміла, наскільки вони powerful, Наталія. Вони Сильні або потужні. потужні, наскільки вони потужні. Навіть коли я почула це запитання, що ж робити зі своїм страхом, да, це реально, ми всі маємо страх, ми дуже переживаємо за наших рідних. І коли ми почали робити цю справу з Кімберлі дерево, як тільки вона сказала, уявіть собі своє любиме дерево, я згадала моє дерево з дитинства. Це був горіх у садку мого діда, і на цім горіхі я дуже любила лазити, і я згадала, яке воно гладеньке, це ствіло горіха, не як вишня, не як яблуко, щось таке. І моментально перенеслась у другу зону, мою зону стійкості, і я змогла вдихнути, і я змогла вже управляти собою. Тому я призиваю вас робити такі справи. І додатково, коли ви робите щось, може ви коли готуєте їжу, коли ви спілкуєтеся зі своїми друзями, коли ви гуляєте, подивіться, почувствуйте, що в вашому тілі. І оце все це добрий цей опит, цей гарний опит, цей позитивний опит, він вам допоможе із тими важкими думками, і з другими важкими думками переживати це. Я дуже дякую, і я з вами. Дякую. Mhm. Some things just translate, right? Your passion and your love. Yes. Thank you so much, everyone. Our team just wants you to know that Ukraine is always in our thoughts and our prayers, and we pray for resolution and resilience and safety for all of you. Okay. Thank you. Кімберлі каже, що дякую всім, хто сьогодні були з нами, і нагадує нам, що Україна завжди в їхніх думках і в їхньому серці. Вони моляться за вирішення цієї ситуації і за нашу стійкість, за те, щоб у нас все було добре. And so, Anna, turning it back over to you. Так, дякуємо за ці цінні поради, бо у мене є люди, за яких я хвилююся, за яких хвилюється моя донька, і іноді ми отримаємо сумні звістки, іноді ми отримуємо радісні звістки. То я впевнена, дуже багатьом людям в Україні ваші сьогоднішні поради знадобляться і підтримують і дорослих, і малих в їх прагненні бути спокійними за рідних людей, які зараз знаходяться в важкій ситуації. Дякуємо дуже. Anna says, thank you for all your advice and for being with us here today. This session was really important for her personally as well, because she has her dear ones staying in those areas of difficult situations. And she says that she and her daughter, they often worry about those people, and now they will have some ideas, and many other people will also probably use these ideas to how to get calmer, how to get more resilient in accepting different news, because Anna says that different news come from there, both good ones and bad ones as well. So this is really helpful. Thank you very much for your wisdom and for being with us. Thank you. Thank you so much. So we'll see you on Wednesday. Побачимося у середу. І дякуємо за сьогоднішній ефір. Yeah, go ahead, Kim. No Friday, correct? Yeah, no Friday, correct. Okay. And thank you again for your wonderful translation, Natalia. We always so much appreciate you. Thank you. Thank you for your support and all your nice words.
Дякуємо всім і до середи. Па-па. Prayer. Bye. Дякую.